Okay, in last session, so we are discussing what are the advantages of DBMS, database, and the disadvantages of database DBMS, and applications of database management systems. Database యొక్క so applications అనేవి మనం last class లో చూసాం, right? Okay. So today we are discussing one of the important topic in database management systems, data independence. Data independence. So today we are discussing data independency. What is independence? Independent and then మన వాయిస్ వినిపిస్తుందా? మా వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాది? Okay, right. So independent in the sense it's not dependent on others. Okay. So here we are discussing data independency. So data independency is the capacity of modify a schema definition in one level without affecting schema definition in higher level. So independent in the sense it is not depend on others. But in database management system, so data independence is one of the important topics. So before going to discussing data independence, first of all, so in database management system, the data that can be stored in multi-layers. So data అనేది మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్ కింద మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. So the database that contains data about data, it is known as metadata. So metadata ni represent cheyalante we are using levels. So levels of data, right? So database management system lo manaki data అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే it is stored in levels. So different levels we have to store in the data. So before going to discussing data independence, so first we will see the levels of data. So mainly so there are three levels we have to represent the data in database management system. So those are called external level, conceptual level, and internal level. So these are the levels of data. That is physical, conceptual level or logical level. So ఈ conceptual level layer ne మనం logical level కూడా అంటాం. Next ఇది external level. Okay, this is called physical level or physical layer, right? So these are the levels we have to store in, we have to represent the data in database management systems. So ఒక యూజర్ అనేవాడు డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే సో కంపల్సరిగా ఈ లెవెల్స్ అన్ని క్రాస్ చేసే రావాలి, రైట్? సో those are the levels in database management system. So now we are going with database data independence. Right. So data independence is the capacity to modify a schema definition in one level without affecting a schema definition in higher level. So already we are seeing the levels of database management systems, that is external level, logical level, or conceptual level, or physical level. So these are the three levels of database management systems. So in database management system lo data independence in the sense we are changing the data in one level, it is not affecting on another level. For example, you are changing the data in external level, logical level, so it is not affect on external level. So external level అనేది మన డేటా అనేది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదండి, రైట్? సో ఆ త్రీ లెవెల్స్ లో డేటా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సో వీఆర్
3 levels చూసామమ్మా. One is called external. Once again I will show the slide. Right, this is called 3 levels. That is called, first one is called external schema or external level, and the second one is called conceptual schema or conceptual level or logical level, and third one is called as a physical layer, physical schema or physical level or physical layer. Right, so first ఈ external schema లో ఏం జరుగుతుందంటే, this is called just for example ఒక కాలేజ్ ఆర్గనైజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డేటాబేస్ తీసుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ తీసుకుంటే, సో ఆ యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ అనేది ఆ 3 levels లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, 3 levels లో ఒక యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్కీమా ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో డేటా అనేది ఎలా ఉంటుందండి అమ్మా. సో హియర్ ఓన్లీ ద యూనివర్సిటీ డేటాబేస్, ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డేటాబేస్ కంటైన్స్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డేటాబేస్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్కీమాలో ఐ మీన్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమేమి స్టోర్ చేస్తామండి. ద స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్స్ స్టూడెంట్ ఐడి, సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటిజర్ టైప్, అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏ స్ట్రింగ్. అదేవిధంగా కోర్స్ తీసుకుంటే, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే కోర్స్కి ఏముంటుందమ్మా, కోర్స్ ఐడి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఇంటిజర్ టైప్, అండ్ కోర్స్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏ స్ట్రింగ్. సో దట్ ఈస్ డన్ అట్ ద ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్. సో ఒక యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ కనుక తీసుకుంటే, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డేటాబేస్ ని కనుక మనం తీసుకొని దాన్ని లెవెల్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, ఆ డేటాని మనం ఆ డేటాబేస్ మనం లెవెల్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 3 levels కింద. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్కీమా. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ స్కీమాలో ఐ మీన్ యూనివర్సిటీ యొక్క డేటాబేస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ దట్ కంటైన్స్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే, ద స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంటైన్స్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్. అదే కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఏముంటుంది మనకి, కోర్స్ ఐడి, కోర్స్ నేమ్. రైట్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్, కాన్సెప్చువల్ లేయర్ ఆర్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమా ఆర్ లాజికల్ స్కీమా ఏదైనా ఒకటేనండి. సో కాన్సెప్చువల్ లేయర్ అన్నా, కాన్సెప్చువల్ స్కీమా అన్నా, లాజికల్ లెవెల్ అన్నా, లాజికల్ లేయర్ అన్నా కానీ బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. రైట్, సో ది లాజికల్ స్కీమా ఆర్ లాజికల్ లేయర్ లో డేటాను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ మీన్ ఎక్స్టర్నల్ స్కీమాలో ఏం తీసుకున్నామో మనం, ఆ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ లో స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి తీసుకుందాం, కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం లాజికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయాలండి. సో లాజికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే, స్టూడెంట్ ఐడి ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటిజర్ టైప్ ఉండాలి, అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఉండాలి. అదేవిధంగా సో స్టూడెంట్ కి లాగిన్ ఇస్తే, సో లాగిన్ ఆల్సోనే స్ట్రింగ్, అండ్ ద స్టూడెంట్ ఏజ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సోనే ఇంటిజర్. అదేవిధంగా కోర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా, సో కోర్స్ ఐడి ఇట్ ఈస్ ఎన్ లాజికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, లాజికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కోర్స్ ఐడి ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటిజర్ టైప్, కోర్స్ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ స్ట్రింగ్, course ID it is in a string. So so this is the way you have to represent the student information and course information in logical level. Other physical schema or physical levels వస్తే, so that is the relations. So what is the relations? The relationship between the student information and course information. ఆ రిలేషన్స్ అనేవి కూడా ఎందులో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి మనకంటే ఫిజికల్ లేయర్లు అనేవి స్టోర్ అయ్యి ఉంటుందండి. ఓకే రైట్, సో అంటే ఎంటైర్ డేటా, స్టూడెంట్ డేటా అండ్ కోర్స్ డేటా దట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఫిజికల్ లేయర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎన్ database management systems. Right, now we are going with independence. So data independence, so 3 levels usama. So first data independence endukante we are not changing the data in one level without changing the another level. So oka level lo ganaka manam edaina data ni change cheste that is not affect on another levels. Okay, right. Right, so definition chudam. So data independency is the capacity to modify a scheme definition in one level without affecting a scheme definition in another higher level, or high level. So ఏదైనా ఒక లెవెల్లో మనం డేటాని ఐ మీన్ చేంజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హైయర్ లెవెల్స్. సో దాని పైన లెవెల్స్ లో మనకి డేటా అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఇండిపెండెన్సీ. సో హియర్ సో 2 types of data independence are present in this architecture. మనకి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేది సో 2 types అండి. One is called physical data independence and second one is called logical data independence. Physical data independence and logical data independence.
right? First we are discussing. So this is the architecture of physical data independence and architecture of data independency. So here we have to see this is called external schema or external level, highest level, conceptual level or next highest level, conceptual schema or logical schema. This is called physical level. This is called internal schema. Internal schema. This is called in a database, storage database. Okay. So ఈ external schema అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే this is called application programs. Applications అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ద యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకునే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉంటారంటే ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో ఉంటారు. జస్ట్ దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా, రైట్? సో దాన్ని ఏమంటారంటే అప్లికేషన్ లేయర్ అంటారు, లేకపోతే అప్లికేషన్ లెవెల్ అంటారు, ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్. ఓకే, రైట్. మా అర్థమవుతుందా? ఎవరు రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదండి? మన వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఓకే అండి, రైట్. దిస్ ద architecture this is the architecture. Okay, okay, right. Okay, right. So this is called architecture to represent the data input. Okay Nama, okay, right. So these are the three levels, that is physical level and the logical level or conceptual level, and this is called in a external level. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో ఏమంటారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ లెవెల్ అంటాము. సో ఇక్కడ ఎవరు ఇచ్చేస్తారు, ఎక్కువ దాన్ని ఎవరు ఇచ్చేస్తారంటే యూజర్స్. సో యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ అని. ఓకే, యూజర్స్ అనే వాళ్ళు డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అదంతా ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైయెస్ట్ లెవెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ లెవెల్ అంటాం, రైట్? అప్లికేషన్ లెవెల్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాన్సెప్చువల్ లెవెల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాజికల్ లెవెల్. అండ్ థర్డ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ లెవెల్. థర్డ్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ లెవెల్. ఓకే, right. First we have to physical data independency. Physical data independency. So what is the physical data independency? It is the capacity to modify the physical schema without having alternation to the conceptual schema. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? సో ఫిజికల్ స్కీమా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫిజికల్ లెవెల్లో మీరు డేటాని ఏమైనా చేంజెస్ కనుక జరిగితే నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమా. అంటే లాజికల్ లెవెల్లో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదు. అర్థమవుతుందా? You are changing the data in physical level, it's not affect on conceptual level or application level. Application level లో కానీ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ లో కానీ డేటా అనేది ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ కానీ జరగదు. సో ఎప్పుడు whenever you have to changing the data in internal schema, physical data independence లో ఫిజికల్ లెవెల్లో కనుక మీరు డేటాని చేంజెస్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హైయర్ లెవెల్స్. సో hence the modification in the physical level should not result in any changes in the logical or view levels. So the logical or view levels and event. So this is called logical level or conceptual schema. This is called view level or external level or application level. So దీన్ని మనం ఏ లెవెల్స్ కింద చెప్పొచ్చు అన్నమాట. వ్యూ లెవెల్ అని అనుకోవచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు, అప్లికేషన్ లెవెల్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమా ఆర్ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ ఆర్ లాజికల్ లెవెల్ అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ స్కీమ్. ఓకే, రైట్. అదన్నమాట. సో ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏం చెప్తుంది సింపుల్గా? So it modify the data in physical schema without having alternation to the conceptual schema. అంటే ఫిజికల్ లెవెల్లో కానీ మనం డేటా అనేది చేంజెస్ చేస్తే it will not affect on higher levels. సో హైయర్ లెవెల్స్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి జరగవు, రైట్? For example, a changes to the internal schema such as using different file organization or storage structures or storage devices or indexing strategy should be possible without having to change the conceptual or ఎక్స్టర్నల్ స్కీమా. ఓకే, సో మనకి ఫిజికల్ లెవెల్లో ఫిజికల్ డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఫిజికల్ లెవెల్లో మనం చేంజ్ చేయగలిగిన ఏమున్నాయంటే ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టోరేజ్ డివైజెస్ని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, ఇండెక్సింగ్ స్ట్రాటజీని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ చేంజెస్ ఇన్
లాజికల్ ఇన్ ఫిజికల్ లెవెల్. సో ఫిజికల్ లెవెల్లో మనం చేంజెస్ చేయగల పాసిబిలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయంటే ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్, స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్, స్టోరేజ్ డివైజెస్, indexing strategies. Okay, so these are the possible changes occur in physical level. Okay, right? Clear and okay nama. So physical level lo manchi changes em jarugutayande ivi, right? Right, next second one, logical data independence. Logical data independence. So logical data independence is defined as the ability to make changes in the structure of the middle level of database management system without affecting the highest level schema or application programs, right? So ఒకసారి మనం ఈ ఆర్కిటెక్చర్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతామా. సో దిస్ ద ఆర్కిటెక్చర్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాజికల్ లెవెల్. దీన్ని లాజికల్ లెవెల్ అంటాం, దీన్ని ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఆర్ ఫిజికల్ లెవెల్ అంటాం, దీన్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెరీ crucial role, that is the logical level and very crucial, and this is called physical level. So that is the this is called physical level. So first package of manaki changes in physical level lo changes jarigite will not affect the conceptual level or external level. So ikkada ekkada kuda manaki affect anedi jaragadu. Ippudu em cheptunnadu logical data independence. So logical data independence em cheptunnadu, he has the ability to make changes in the structure of the middle level of the database management system. So logical level అనేది ఏంటి మనకి, సో 3 levels తీసుకుంటే this is called as middle level. 3 levels తీసుకుంటే it is in a middle level. సో ఈ మిడిల్ లెవెల్ లో కనుక మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే will not affecting the highest level schema or application programs. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదు. సో hence modifications in the logical level should not result in any changes in the view levels or application programs. View levels anna application programs anna okate, right? So logical level, physical level lo ganaka even changes cheste will not affect on higher levels. Higher levels evane manaki ee logical level and concept external level. Okay, right? Ade extra middle level, that is called logical level lo ganaka manam changes cheste will not affect on higher level. Higher level emundi logical level kante higher level application programs are external level. So external level anedi manaki highest level, right? For example, the addition or removal of new entities, attributes or relationships to the conceptual schema should be possible without having to changes existing external schemas or having to rewrite the existing application programs, right? So logical level lo మనం ఏం చేంజెస్ చేయొచ్చు అంటే, సో లాజికల్ లెవెల్ లో మనకి అంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ అండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్స్. ఓకే, సో టేబుల్స్ లో మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే టేబుల్స్ లో ఏం చేస్తాం, ఈచ్ వన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద ఎంటిటీ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ కింద మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ కింద ఎంటిటీస్ కింద మనం డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇందులో లాజికల్ లెవెల్లో. సో లాజికల్ లెవెల్లో డేటా అంతా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయబడి ఉంటుంది, ఇది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్స్ ఫార్మేట్ లో మనకి డేటా అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఆ రిప్రజెంట్ చేసిన డేటాలో మనం డేటాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కాబట్టి. సో ఈ టేబుల్స్ లో టేబుల్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ తీసుకున్నాం. యూనివర్సిటీ డేటాబేస్ తీసుకుంటే ఏముంది, మనకి స్టూడెంట్ అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది, కోర్స్ అనేది ఒక టేబుల్ ఉంది. సో ఈ రెండింటికి కన్ఫర్మ్ ఏముంటుందమ్మా, రిలేషన్షిప్ అనేది కన్ఫర్మ్ గా ఉంటుంది స్టూడెంట్ కింద కోర్స్ కి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏదైనా చేంజెస్ జరిగితే వీటిలో విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద హైయర్ లెవెల్. సో మనం చేంజెస్ ఏం చేయగలం, ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ చేంజ్ చేయగలం, అట్రిబ్యూట్స్ ని చేంజ్ చేయగలం, ఎంటిటీస్ ని చేంజ్ చేయగలం లాజికల్ లెవెల్స్ లో. అలాగే డేటా టేబుల్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ చేంజెస్ ఇన్ లాజికల్ లెవెల్స్ అండి. సో ఇక్కడ ఎటువంటి పాసిబుల్ ఎటువంటి చేంజెస్ జరిగినా కానీ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ హైయర్ లెవెల్స్. సో హైయర్ లెవెల్స్ లో ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది జరగదు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లాజికల్ లెవెల్. సార్ సో ఈ లెవెల్స్ లో 3 లెవెల్స్ డేటాబేస్ లెవెల్స్ లో, సో ఇక్కడ ఫిజికల్ లెవెల్లో డేటా అనేది చేంజ్ జరిగితే, సో ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ ఆర్ లాజికల్ లెవెల్లో, సో లాజికల్ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వదని అంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయిన డేటాని ఇది ఎలా యాక్సెప్ట్ ఎలా రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మ్యాపింగ్ అండి. సో మ్యాపింగ్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే,
ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే ప్రీవియస్ గానే న్యూగా కానీ ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే ఆ చేంజెస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఏ లెవెల్స్ లో కూడా ఒక లెవెల్లో కనుక మనకి చేంజెస్ జరిగితే నెక్స్ట్ అయ్యే లెవెల్స్ లో అవేవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఇక్కడ చేంజెస్ చేసిన డేటాని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే బై యూజింగ్ మ్యాపింగ్ టెక్నిక్. మ్యాపింగ్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఆ డేటాను అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆర్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే రైట్, క్లియర్ అండి. అమ్మా వింటున్నారా అసలు? సో డేటా ఇండిపెండెన్స్ అర్థమైందండి, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా. డేటా ఇండిపెండెన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విన్నారా? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్సీ, డేటా ఇండిపెండెన్సీ? ఎనీవన్? చెప్పుకున్నాం కదండి ఎందుకు డేటా ఇండిపెండెన్సీ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో. ఎనీవన్? ఎనీవన్ ఆన్సర్? Changes in one level does not affect on other level. Okay. Any doubts regarding to data independency? అమ్మ విన్నారమ్మా ఈరోజు క్లాస్? అసలు ఎవరు రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు. Data can separate in different levels. Okay, right. Data can be separated in different levels. Right. In different levels, data can be separated. Right. Okay. 592. What are the different levels in database management systems? What is the first level and second level and third level? What are the different levels and right, 3 levels? What are those? Right, physical, actional. Okay, right, good. Actional, conceptual and physical level. Right. What are the possible changes in physical level? So physical level lo eటువంటి changes చేయొచ్చమ్మా మనం? What are the possible changes in physical level and what are the possible changes in logical level? So higher levels, that is external levels lo we can't change any, and because of that is called user can access the data from external level. So external level ఎవరు ఉంటారంటే external level లో మెయిన్ గా యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ లో యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి సో ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్స్ చేంజెస్ అనేవి ఏం జరగవండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. రైట్.
So users, end users are clients. So those are in application programs called external levels లో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ చేంజెస్ ఏం జరగవు, రైట్. ఓన్లీ ద చేంజెస్ రన్ ఎట్ లాజికల్ అండ్ ఫిజికల్ లెవెల్. సో ఫిజికల్ లెవెల్లో ఏంటంటే ఎంటైర్ డేటా ఆర్గనైజేషన్, ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ డేటా ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఏదైతే ఉందో, సో దో చేంజెస్ ఆర్ డన్ ఎట్ ఫిజికల్ లెవెల్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ సి డ్రైవ్. For example, first of all, you are showing the data in C drive, so we can change that, change the same data in, I mean, change the C drive to D drive or E drive. సో ఒక డ్రైవ్స్ నుంచి ఇంకో డ్రైవ్స్ కూడా మన డేటాని చేంజ్ చేయొచ్చండి. అలాంటి చేంజెస్ అక్కడ ఫిజికల్ లెవెల్ అంటే ఎంటైర్ స్టోరేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్టోరేజెస్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ఫిజికల్ లెవెల్స్, రైట్, గుడ్. బట్ ఇన్ లాజికల్ లెవెల్స్ వస్తే, so logical level lo entire data that can be stored in the form of diagrams. So diagram format లో మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాం ఇందులో లాజికల్ లెవెల్, రైట్. సో లాజికల్ లెవెల్ ఎలా ఎటువంటి చేంజెస్ చేయొచ్చామో మనం ఈ లాజికల్ లెవెల్ ఎలా చేయొచ్చు, యాడ్ ఆర్ మోడిఫై ఆర్ డిలీట్ న్యూ అట్రిబ్యూట్ని యాడ్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. అలాగే న్యూ ఎంటిటీని మనం యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, మోడిఫై చేయొచ్చు. రిలేషన్షిప్ పాసిబుల్స్ వితౌట్ ఏ రీరైట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, రైట్. రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాసిబుల్ రిలేషన్షిప్స్ని టేబుల్స్ మధ్య వాటిని కూడా మనం చేంజెస్ చేయొచ్చండి. అలాగే 2 or more రికార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రికార్డ్స్ మనం మెర్జ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే బ్రేక్ చేయొచ్చు. సో దోస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఇన్ లాజికల్ డేటా, లాజికల్ లెవెల్స్. సో లాజికల్ లెవెల్స్ మనం చేంజెస్ ఏం చేస్తామంటే, సో దోస్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ లాజికల్ లెవెల్స్. మా డేటా ఇండిపెండెన్స్ క్లియర్ కదండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి డేటా ఇండిపెండెన్సీ. As in physical level, storage system are changes. Yes, sir. అవునమ్మా. Yes, users cannot do changes in external level, but who developed that software can perform changes in external level. That programmers and entire external level, I mean, మనకి యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ ఆ ప్రోగ్రామర్స్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో అదంతా ఎవరు చూస్తారంటే ప్రోగ్రామర్స్ చూస్తారమ్మ.
రైట్. సో ఇక్కడ sir, users cannot do changes in external level, but we develop the software can perform changes in external level. Okay. సో ఇక్కడ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారంటే ప్రోగ్రామర్స్ కెన్ డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్లో లాజిక్ ఫిజికల్ లెవెల్లో ఎంటైర్ దీన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారంటే అడ్మిన్ అంటే డెవలపర్ ఈ డేటాబేస్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో సో వాళ్ళు ఈ చేంజెస్ అనేవి చేస్తారు. ఈ చేంజెస్ అనేవి చేస్తారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం రాయడం. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లాంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి యాక్సెస్ మాత్రమే జరుగుతుంది లైక్ స్క్రీన్. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? 599 క్లియరా? ఓకే రైట్. సో అమ్మా అర్థమైంది కదండి, డేటా ఇండిపెండెన్స్ అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే బాయ్.